ایران نے خلیجی ممالک میں 450 میزائلوں اور 1000 سے زائد ڈرون سے حملے کیے۔ ریاض میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا، جس کی تصدیق امریکی ڈپارٹمنٹ نے کی۔ اسرائیلی حکام نے پاسداران انقلاب کی جانب سے نیتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنانے کے حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو مشرق وسطی کے 14 ممالک سے فوری طور پر نکلنے کا حکم دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی حملے میں شہید 160 طالبات کی تصویر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے لکھا، یہ وہ ریسکیو آپریشن ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ پاکستان کی 4 دن میں مشرق وسطی کی 600 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ایران پر جنگ مسلط کی گئی، ایجنڈا پاکستان کی سرحدوں تک اسرائیلی اثر کو لانا ہے۔ قطر کے وزارت دفاع نے اپنی رپورٹ پیش کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ قطر کی حدود میں داخل ہونے والے ایران کے 98 بیلسٹک میزائل اور 24 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سعودی عرب میں ارامکو کی آئل ریفائنری پر ایران نے حملہ نہیں کیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا علی زہیب اور حاضر ہوں مشرق وسطی کی تازہ ترین صورتحال کو لے کر۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک کے اوپر آلموسٹ 450 میزائلوں اور 1000 سے زائد ڈرون سے حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ریاض میں جو امریکی سفارت خانہ تھا اس کی بلڈنگ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے باقاعدہ اس کی تصدیق کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ریاض میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی جانب سے، لیکن اس میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ سفارت خانے کی بلڈنگ خالی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اسرائیلی حکام کی جانب سے اس بات کی بھی تصدیق کی گئی ہے کہ ایران کی جانب سے کیے گئے حملے میں نیتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یاد رکھیں کہ گزشتہ روز جب نیتن یاہو کے آفس کو نشانہ بنایا گیا تھا تو ایران کے پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا تھا ایرانی میڈیا کے اوپر کہ نیتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنایا ہے، تاہم اس کی اسرائیل نے تصدیق یا تردید نہیں کی تھی، جبکہ آج جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اسرائیلی حکام کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کی تصدیق کی گئی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حملے میں کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ اب میں چلتا ہوں مشرق وسطی کی صورتحال کی جانب کہ ایران کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں اس میں کتنے کیا نقصان اس وقت ہوا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسرائیل کی، تو اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنانے کے جو ایرانی پاسداران انقلاب کا دعویٰ تھا وہ بالکل سچ ثابت ہوا ہے، اور انہوں نے اسرائیل کے اس پرائم منسٹر کے دفتر کو نشانہ بنایا ہے، جس کی تصدیق اسرائیلی میڈیا نے بھی کی ہے اور اسرائیلی حکام کی جانب سے بھی کی گئی ہے کہ پاسداران انقلاب نے میزائلوں سے اسرائیلی جو دفتر ہے اس کو نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تصدیق کی گئی ہے کہ اسرائیلی فضائیہ کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے پاسداران انقلاب کی جانب سے، لیکن اس میں کسی بھی قسم کا ابھی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ خبر اس ساری صورتحال میں وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو مشرق وسطی کے 14 ممالک میں سے نکلنے کی فوری طور پر ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان 14 ممالک سے فوری طور پر نکلیں اور اپنے وطن واپس پہنچیں۔ وہ ملک کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں: بحرین، مصر، ایران، عراق، اسرائیل، یہاں تک کہ انہوں نے اسرائیل سے بھی کہہ دیا ہے اپنے امریکی شہریوں کو کہ نکلیں یہاں سے، بشمول مغربی کنارہ اور غزہ، اردن، کویت، لبنان، عمان، قطر، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن میں موجود امریکی حفاظتی مسائل کی وجہ سے فوری طور پر نکلیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران آنے والے چند گھنٹوں میں یا دنوں میں ان 14 ممالک کے اوپر مزید حملے بھی کر سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی حملے میں شہید ہونے والے 160 طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کی ہے۔ وہ تصویر ابھی آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھ کر دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ وہ ظلم ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر کیا گیا۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے غزہ کسی صورتحال جو ہے وہ ایران میں پیدا کر دی گئی ہے۔ 160 طالبات کی اجتماعی قبروں کی کھدائی اس وقت جاری ہے اور ایرانی وزیر خارجہ نے اس کی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جاری کی ہے۔ انہوں نے ساتھ تصویر شائع کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ یہ وہ ریسکیو آپریشن ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔
यानी उनका जो इशारा है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानब है, जब उसने ये कहा था कि हम ईरान की आवाम को रेस्क्यू करेंगे और इस हुकूमत से निजात दिलाएंगे। इस वक्त उन्होंने आगे अपने इस पैगाम में ये भी लिखा कि ट्रंप ने जो मिनाब ये शहर है इसको गज़ा बना दिया है, जहाँ पे मासूम जानों को कत्ल किया गया है। शहीद 160 कम सिन तालिबात को मिनाब में वाक़े जो कब्रिस्तान है वहाँ पे सुपुर्दे खाक किया गया है। ये तस्वीर बड़ी दिल दहला देने वाली है कि जिसने पूरी दुनिया को, बिलखसूस उन ममालिक को जो इस जंग में भी नहीं हैं, उन्होंने उस पर तशवीश का इजहार किया है और ख़ास तौर पर रूस और चाइना की जानिब से इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया है और उन्होंने ये कहा है कि हम ईरान को हर किस्म की मदद जो है वो फराहम करेंगे। इस सारी सूरत हाल का जो असर है वो पाकिस्तान पर किस तरीके से पड़ा है वो मैं आपको इस खबर से बताता हूँ कि इस सूरत हाल को सामने रखते हुए मशरक़ वुस्ता की तरफ जाने वाली पाकिस्तान की 155 परवाज़ें जो हैं वो आज भी मनसूख कर दी गई हैं। आज इस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनमें कराची की 38, लाहौर से 32, इस्लामाबाद की 36 परवाज़ें जो हैं उनको मनसूख किया गया है। पेशावर की 16, सियालकोट की 13, फैसलाबाद से 8, मुल्तान 10, कोयटा की 2 परवाज़ें जो हैं उनको मनसूख किया गया है। इन 4 दिनों में ये जो जंग ईरान, इसराइल और अमेरिका की जारी है, इसमें मशरक़ वुस्ता की मनसूख परवाज़ों की जो तादाद है वो पाकिस्तान की वो 600 से तजावज़ कर चुकी है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान से ना तो कोई मशरक़ वुस्ता के ममालिक में जा सकता है और ना ही वहाँ से वापस पाकिस्तान आ सकता है। इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक बयान जारी किया है, या यूँ कह लीजिए कि वो पाकिस्तान की एक पॉलिसी बयान है। उन्होंने ये कहा है कि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है। ईरान ने खुद ये जंग शुरू नहीं की है। इस जंग का एजेंडा जो है वो इसराइली असर को पाकिस्तानी सरहदों के करीब लाना है। यानी कि कहीं ना कहीं पे ये जंग जो है पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात के साथ जुड़ी हुई हमें नज़र आती है। अफ़गानिस्तान, इसराइल और भारत का मुश्तरका एजेंडा पाकिस्तान दुश्मन है। इस वक्त जाहिर सी बात है, जब ये ईरान, इसराइल और अमेरिका का ये तनाज़ा शुरू हुआ तो उस वक्त अफ़गान जो बशिंदे हैं उनकी जानिब से भी ये बयान जारी किया गया कि हमारा इसराइल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा इसराइल के साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हमें किसी ना किसी जगह पे हमायत करनी पड़ी तो हम ज़रूर करेंगे। भारत और इसराइल ये दोनों मिल के अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर शरपसंदी का जो एक मामला है वो शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, जिसका ताज़ा तरीन जो एक आपके सामने तस्वीर है वो पाक अफ़गान हालात की है, जंग की है, ऑपरेशन ज़र्ब लिल हक़ की है, जो इस वक्त भी जारी है। ये सारी सूरत हाल पर ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि कौम को इस साजिश को समझना होगा, पाकिस्तानी अवाम को इस सारी साजिश को अंडरस्टैंड करना होगा कि मशरक़ वुस्ता के अंदर ये लगी हुई जंग, ये बेसिकली निशाना जो है वो पाकिस्तान है। इस्तेमाल ईरान को किया जा रहा है, इस्तेमाल अफ़गानिस्तान को किया जा रहा है, जबकि इन दोनों ममालिक के पीछे जो शरारतें हैं वो भारत, इसराइल की हैं। इसके साथ ही कतर के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने ये ज़ाहिर किया है कि ईरान की जानिब से कतर के ऊपर जो हमला किया गया है उसके नतीजे में क्या उन्होंने कितने मिसाइल जो हैं वो रोके हैं और कितने अपने हदफ को निशाना बनाने में कामयाब हुए हैं। उनकी जो रिपोर्ट है, जो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट शाया की है, उसके मुताबिक कतर की हदूद में अब तक, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ईरान के 101 बैलिस्टिक, 3 क्रूज़ मिसाइल और 39 ड्रोन त्यारे जो हैं वो दाखिल हुए। ये रिपोर्ट सिर्फ दाखिल होने की है, जिनमें से कतरी दिफाई निज़ाम ने 3 क्रूज़ मिसाइल, यानी कि 3 गए थे और वो 3 के 3 उन्होंने गिरा दिए। 101 में से वो ये दावा करते हैं कतर वाले कि हमने 101 में से 98 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनको गिरा दिया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ 3 बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो अपने हदफ को लगे, लेकिन ये सच्चाई हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ऊपर जो रिपोर्ट्स देखते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, तो हमें इसके हक़ाइक़ इसके बरक्स नज़र आते हैं। और 24 ड्रोन उन्होंने ये कहा है कि हमने फ़िज़ा में तबाह किए हैं। अब 39 में से 24 वो कहते हैं कि हमने तबाह कर दिए हैं, बाकी ऑब्वियसली अपने हदफ को जो है वो लगे हैं। इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त हमले हैं वो किए जा रहे हैं यूएई में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो दुबई, शारजा और बाकी और बहुत से उनके शहर हैं, रॉयल पाम सिटी है उनकी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं। लेकिन
सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ हमलों में, ईरान के हमले में अरामको की ऑयल रिफाइनरी जो है उसके ऊपर भी ईरान की जानिब से हमला किया गया। लेकिन आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है उसने ये एक बयान दिया है कि सऊदी अरब के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई मसला नहीं है, हमारे हमला करने के जो इलाके हैं, जो निशाने हैं, उसमें सऊदी अरब शामिल नहीं है और ईरान ने ये अरामको ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला नहीं किया। वो ड्रोन हमला जो है वो, या वो मिसाइल था या ड्रोन था, जो भी था, वो ईरान ने नहीं किया, क्योंकि हम सऊदी अरब के साथ अपनी कशीदगी जो है वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं। एक तरफ रिपोर्ट्स ये थी कि ईरानी मिसाइल या ईरानी ड्रोन ने ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जिसकी वजह से वो अरामको की उस ऑयल रिफाइनरी को बंद किया गया, और वो हमला उस वक्त था जब उस ऑयल रिफाइनरी से जो लोडिंग थी वो पाकिस्तान के लिए हो रही थी। वो ऑयल जो है, वो तेल जो है वो पाकिस्तान में आना था। इसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान कि जी वो हमने नहीं किया, लेकिन दूसरी जानब रियाज़ में हमला और अमरीकी सफारत खाने की बिल्डिंग के ऊपर हमला, ये भी एक अपनी आप में एक सोचने वाली बात है कि अगर वो कहते हैं कि सऊदी अरब हमारे निशाने में नहीं है तो फिर ये हमले कहाँ से हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। लेकिन ये सूरत हाल अभी वाज़ेह बिल्कुल भी नहीं है। अब तक की पिछले 24 घंटों में जो अपडेट थी वो मैंने आपके सामने रखी है। आने वाले चंद घंटों में जो भी डेवलपमेंट होगी आपके सामने रखेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।